ਇੱਥੇ 3 ਚੋਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਟ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। और जैसे ही वो गेट दे कोल आए, गेट खोलने की कोशिश की, अखां चो लाइट चली गई, अंधे हो गए। सेवादार नूं पता लगा, उन्होंने फड़ लिया। फिर सवेरे महाराज नूं दस्सिया। महाराज ने कहा होए तुसीं तो कम से कम एक जगह तो डैन भी सड़ लैंदी है, तुसीं रब दे घर भी आ गए, बड़े पत्थर हिरदे जाओ, पत्थर ही बन जाओ। अंदर चलते हैं तो होर की मानतावां ने इत्थों दियां वो भी तुहानूं दसदे हैं। एक ये भी गल दस दिंदी हां कि ये जिहड़ी जगह है वो 500 साल पुरानी जगह है तो बाबा लाल दयाल जी की उम्र जिहड़ी आ वो 300 साल हुई है। किन्ने साल पुराना ये जिहड़ा स्थान है ते बाबा लाल दयाल जी उम्र किन्नी हुई सीगी? बाबा लाल दयाल जी उम्र जी 300 साल की हुई। 1355 दे विच संबत 1412 माघ शुक्ल पक्ष की दूज वाला दिन इतिहास से भी जड़ा है बाबा लाल जी का प्रकट्य मन्या जाता है। अगर मैं चाहूँ तो इस शरीर को और भी अगे रख सकता। उन्होंने लिखा कि मैं 1000 साल तक शरीर में रख सकता हूँ। और वैसे तो ये 5 भौतिक शरीर है, इसका तो आत्मा ने कदे मरदी नहीं हैगी, इस शरीर का जड़ा है विनाश होता है। इत्थों पुੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖਣ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ कई ऐसियां बहना मातावां जिन्हें घर संतान नहीं होंगी उत्थे आकर के कहना जेठे ऐतवार वाले दिन स्नान करते हैं। महाराज जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੈਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? क्योंकि राम मंदिर है और ये राम जदों भगवान जी ने त्रेता युग दे विच लंका नूं पार करने दे वास्ते सेतु का निर्माण किया तो जिहड़े पत्थर उत्ते यूज होए और वही एक पत्थर जिहड़ा है इस जल दे विच उत्थों लिआंदा होया है कि ना साउथ तो लिआंदा होया है और अस पानी दे विच पा के रखिया है कि दर्शन लगे सत्संगत जिहड़ा आकर के दिखे। महान धारीदास जी के काल दे विच ये घटना हैगी है। तो पिंडी जो स्थापना की जाती थी, दिन में मिस्त्री काम करता सीगा, रात में पिंडी उत्तों गुम होकर टाकरा ने चरणा में पई हुई मिलती सीगी। अदीप टीवी नाल जुड़े हुए हो तुसी ते मैं हाँ तुहाडे नाल जसप्रीत। अज तुहानू लैके आई हाँ बाबा लाल दयाल की जगह ते जिथों की मानता यह है कि इत्थों पुੱਤ की दात मंगी जाती है तो बाबा लाल दयाल जी नूं बाबा लाला वाले संत भी कहा जाता है। इत्थे जेकर किसी के पुੱਤਰ नहीं हुंदा तो इत्थे सुखण सुक्की जाती है। एक होर जिहड़ी है इत्थों की घटना जिहड़ी आ वो दसी जाती है कि इत्थे 3 चोर आए सी ते उन्हां चोरां ने चोरी करन दी कोशिश की बट चोरी नहीं कर पाए तो बाद विच वो पत्थर दे बन गए। अंदर चलते हैं तो होर की मानतावां ने इत्थों दियां वो भी तुहानूं दसदे हैं। एक ये भी गल दस दिंदी हां कि ये जिहड़ी जगह है वो 500 साल पुरानी जगह है तो बाबा लाल दयाल जी की उम्र जिहड़ी आ वो 300 साल हुई है। अंदर चलते हैं तुहानूं इस अस्थान के दर्शन भी करवाउने आ ते गलबात भी इत्थों के सेवादारां दे नाल भी गल करांगे, इत्थों के महाराज दे नाल भी गलबात करदे आ। पहले तस्वीरां तुसीं देख लो इस अस्थान दियां। ये भी मन्निया जाता है कि इत्थे जेकर कोई सुखण सुखदा है तो उहदी सुखण जिहड़ी आ वो पूरी हुंदी है। जेकर कोई शरधा भावना दे नाल सच्चे दिल दे नाल इत्थे आके मुराद मंगदा है तो उहदियां मुरादां जिहड़ियां है वो पूरियां हुंदियां। बाबा लाल दयाल उसदियां सारियां इच्छावां नूं पूरा करदे ने। ये मंदिर जिहड़ा है तुहानूं दिखा रहे हैं, इत्थे सारियां जगह भी बणियां होईयां। महाराज जी दे नाल गलबात करांगे ते उन्हां तों जानन दी कोशिश करदे हां कि इस जगह दा इतिहास की आ। महाराज जी साडे नाल मौजूद ने, उन्हां दे नाल गलबात कर रहे हैं। नमस्कार महाराज जी। महाराज इत्थे मन्निया जाता है कि इस जगह ते जेकर कोई सुख बार मंगदा है तो उहदी पूरी हुंदी है मुराद। पंजाब की धरती संतां दी, पीरां दी, गुरुआं दी, ऋषि मुनियां दी धरती है और संतां महापुरखा ने हज़ारां साल तप कर करके उन्हां जगह नूं पवित्र किया और जिथे संतां ने तप किया, साधना की, वो स्थान ये उन्हें इन्नी शक्ति आ जाती है कि तुसी उत्थे खड़े होकर के सच्चे मन दे नाल
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੁਰਾਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਗਾਰਡ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਠੱਗ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਦਿਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ हैं, ਸਮਾਧੀ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ हैं ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ हैं। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮੁਰਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੜਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੜਾਈ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕੜਾਈ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਹੋਏ ਭਗਤ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਉਮਰ ਜੀ 300 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ। 1355 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬਲ 1412 ਮਾਘ ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ ਦੀ ਦੂਜ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ 1655 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬਤ 1712 ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ ਦੀ 10ਵੀਂ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਯਤਨ ਕਰ ਰਾਖੀ ਦੇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਆਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਸੰਬਤ 1712 ਔਰ ਸੰਨ ਸੀਗਾ 1655। ਦੀਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ शिष्य और भगतगण उत्थे आए हुए थे, रामपुर आए हुए थे, रामपुर इकट्ठे थे। बड़ी धूमधाम के नाल दिवाली मनाई गई। अगले दिन बाबा लाल जी ने जब सारे इकट्ठे होकर बैठे तो बाबा लाल जी ने कहा भाई देखो मैं 300 साल की मेरी उम्र हो गई है और मैं ये 2 बार कायाकल्प भी कर चुका हाँ। जो भी काम मैं धर्म के प्रति समाज के प्रति, क्योंकि उस टाइम तो मुगलों का शासन सीगा। महाराज जी ने बाबर तो लैके तो शाहजहां तक जोड़ा है, औरंगजेब तक जोड़ा है अपनी मुगलानी पीढ़ियां ਨੂੰ देखिया। कई उतार चढ़ाव भी देखे मुगलों के हिंदुओं के प्रति जो व्यवहार ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖਿੰਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो उन्होंने दारा शिकोह के नाल संपर्क किया और दारा शिकोह उस टाइम के पंजाब के बड़ा बड़ा महापंजाब सीगा, उहदे गवर्नर सीगे और जब उन्होंने के नाम मुलाकात हुई बाबा लाल जी के नाल तो बड़े वो महसूस किया भी एक हिंदू संत भी ने उच्च कोटि के विद्वान है और उन्होंने ये मुलाकात जड़ी थी लगातार बढ़दी चली गई क्योंकि महाराज जी के नाम गवर्नर के रूप के जाया करते थे। दारा शिकोह श्रीनगर भी जाया करते थे और लाहौर भी जाया करते थे। GT रोड वही होता था, अमृतसर तो लेके वही या दिल्ली तो आता है। तो कई बार स्टे करते थे ध्यान पर, उत्थे उन्होंने बड़िया मुलाकात हुई और बढ़ते बढ़ते उन्होंने इन्ना संपर्क हो गया कि शाही घराने नाल संपर्क जुड़ गया और उन्होंने उस टाइम ते गल भी रखी कि कुछ लोग मुसलमान जड़े हैं मैं सानू मिलने वास्ते आते हैं तो वो तंग करते हैं। फिर शाहजहां ने क्या कि तुम ऐसा करो, कोई ऐसा चिन्ह दिया करो अपने भक्तों को देना शुरू करो जिससे पता लग जाए कि वो तुहाडे कोल होके आए हैं। फिर महाराज जी ने ना जो दरबार से मत्था टेकने वास्ते आता था वो सिर से एक कपड़ा फब्बू फब्बू कहने फब्बू मीन रक्षा करने वाला रक्षा कवच वो सिर से बन देंगे थे और पता लग जाता सीगा। उस टाइम ते कहते कि शाहजहां ने एक फरमान जारी किया भी जिहदे सिर ते फब्बू होएगा
अगर कोई मुसलमान उन्होंने तंग करेगा उन सजाए मौत होएगी मतलब जी। तद तो लैके महाराज जी ने ये अपना एक हिंदू मुस्लिम की खाई ਨੂੰ पूरा ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ शाही घराने ਨਾਲ भी संपर्क जोड़िया और उन्होंने पूरी कोशिश की। एक उन्होंने जोड़ा परिवर्तन सीखे बाबा लाल जी के एक रूहानी परिवर्तन होंगे सीगे बिना किसी जाति पाति के भेदभाव तो उत्ते उठ करके महाराज अपने परिवर्तन कया करते थे मतलब जी। और शायद यो एक उदा परिणाम एक होया कि हिंदू मुसलमान के बीच काफ़ी उन्होंने भेद जोड़े थे पूरे करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि मैं ये काम कर चुका है, अगर मैं चाहूँ तो इस शरीर में और भी अगे रख सकदा। उन्होंने लिखा कि मैं 1000 साल तक शरीर में रख सकता हाँ। और वैसे तो ये 5 भौतिक शरीर है, इहदा तो आत्मा ने कदे मरदी नहीं हैगी। इस शरीर का जोड़ा है विनाश होंदा है। बासांस जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृहणाति नवो नरो पुराणी कि जो है तथे विहाय अन्यानी नवानि संजाति देही। जिस तरीके नाल ये आत्मा जड़ी हैगी है कि मतलब जिदा व्यक्ति पुराना कपड़ा सड़ के नया धारण कर लेंदा है, उस तरीके नाल ये आत्मा भी जड़ी है समय के मुताबिक जड़ा है इस चोले नूं सड़ के नया चोला धारण कर लेंदी है। बाद आज ने कि कुछ टाइम मेरा भी आ गया है, तो आज तो 10 दिन के बाद मैं अपना चोला जड़ा है छड्डांगा। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं वाले दिन महाराज जी ने 10 दिन के बाद अपना वो चोला छड़ देता मतलब जी 300 साल आयु प्राप्त करके जी। 2 ਸਥਾਨ ने इस इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਵੀ ਰਾਮਪੁਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? क्योंकि रामपुर जड़ा है वो महाराज जी समाधि स्थल है, तपोस्थली हैगी है। शुरू की शुरुआत के विच महाराज का आना उत्थे ही होया। उस टाइम से अगर रिमन्यू रिकार्ड की गल करिए रिकार्ड की तो रामपुर का नाम तो बाबा लाल ने रखा सीगा। रामपुर का पहला नाम सीगा अमराला। और अमराला जो महाराज जी ने पहला चौमासा उत्थे व्यतीत किया गुरु महाराज के नाल। महाराज जी ने जिदा गुरु नानक देव जी महाराज ने 4 उदासियाँ कीतियां पूर्व तो लैके पश्चिम उत्तर तो लैके दक्षिण तक। उस तरीके नाल बाबा लाल जी ने भी जड़ा है अपने गुरु के नाल रह करके गुरु जी चाहते थे चेतन दास महाराज जी जो कि भक्ति काल के युग के बड़े उच्च कोटि के संत थे। और उन्होंने बाबा लाल जी के नाल जदों दिखा एक ऐसी प्रतिभा देखी उन्होंने पूरा विश्वास हो गया कि ये मेरे पंथ नूं अगे ले जाने वाला होएगा। और उन्होंने जिदा कि एक सुनार जड़ा है बस अपने सोने नूं तपा करके उन्होंने निखार दिंदा है। उस तरीके नाल गुरु महाराज ने भी अपनी बाणी के राही साधना के राही कई बार उन्होंने जड़ा है प्रयोग करके उन्होंने प्रीख्या ला करके उन्होंने ऐसा निखार दिता कि वो एक पहले बचपन का नाम सीगा लाल चंद। लाल चंद तो हो गए लाल दास। लाल दास तो महाराज जी बन के लाल दयाल। उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम तक कि तुसी बड़े प्रसिद्ध हो चुके हो, आज तो बाद तुम लोग की जड़ी बाबा लाल दयाल के नाम से तुम जानेगी। मतलब बाबा का मतलब होता है कि एक संस्कृत शब्द है बब धातु है उसका कि रक्षा करने वाला जड़ा कि दीन दुखियां की रक्षा करता है ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਨਿਧਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। तो सब जब और दयाल दयापन वाला और बाबा लाल दयाल के नाम से प्रसिद्ध हो गए जी। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 3 ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। महंत हरिदास जी का काल सीगा उस टाइम ते। और क्योंकि ये बड़ा बियाबान जंगल था उस टाइम ते भी कुछ ऐसे लोग जड़े होंगे थे कि चोरियां करते सीगे। और वो चोर भी जड़ा है ठाकर द्वारे क्योंकि काफ़ी बड़े पित्तल के बर्तन सीगे कांसे के बर्तन सीगे कुछ चांदी के आभूषण गहने सीगे बर्तन सीगे और पे हुए थे। उन्होंने भनक लगी और उन्होंने विचार कर लिया भी रात को चोरी करांगे। और जैसे ही वो गेट के कोल आए गेट खोलने की कोशिश की अखां तो लाइट चली गई अंधे हो गए। और मेरे ख्याल उन्होंने सारी रात यो ही प्रयास करते रहे। आखिरकार सवेरा हो गया भोर हो गई तो पता लग गया। तो जो सेवादारों को पता लगा उन्होंने फड़ लिया। फिर सवेरे महाराज ने दसिया वो महाराज ने क्या होए तुसी तो कम से कम एक जगह तो डैन भी सड़ लेंदी है तुसी रब के घर भी आ गए बड़े पत्थर हिरदे जाओ पत्थर ही बन जाओ। तद तो लैके 3 चोर जड़े पत्थर के रूप के बन गए। मतलब जी अज भी उन्होंने एक विग्रह जड़े है क्योंकि वो पहाड़ी के उत्ते है कई बार स्लाइडिंग हो गई। मतलब जी कई बार उसका निर्माण किया गया है तो अज भी कुछ संभाल के अवशेष रखे हुए हैं। मतलब जी और हुण भी पिछे खुदाई के विचों उत्थों एक
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ 500 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਪ ਕਿਤੇ ਫਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਸਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗਾਹੇ ਗਾਹੇ ਫਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤਾਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਕਰਮण्ये वेदकारास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ ते संगवस्तु कर्मणि। बार बार उन्हें एक जोर दिता कर्म करने के वास्ते, फिर कर्म करो, अपना कर्म सुधारो। और शायद भगवान अपने आप को निरपक्ष इससे करके हो जाते हैं कि मैंने कुछ लेना देना नहीं, ये सारी दुनिया जड़ी है कर्म के अधीन ही चली है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, को कहे तर्क बढ़ावे शाखा। कि मैंने सारी दुनिया जड़ी है कर्म प्रधान बना के रखी है। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਪਾਪ ਕਰਮੀ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਘਟਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਦਾਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਕੜੀ ਮੁਹੱਲਾ ਚੌਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਕੁਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੱਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਭਗਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾ, ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਨਾਥ ਸਮਾਰਭਯ ਰਾਮਾਨੰਦ ਆਚਾर्य ਮਧਮਾਮ ਅਸਮਤ ਆਚਾर्य ਪ੍ਰੰਤਮ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾਮ। ਯਾਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਨੰਦ ਆਚਾर्य ਜੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਆਚਾर्य ਪ੍ਰਥਮ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਗ੍ਰਹ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਤਪਾਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਚੰਬਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੰਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਸ਼ਯਤਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਤਪਾਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਪ ਕੀਤਾ ਆ ਤਪਾਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਹੈ ਤਪਾਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਿਸਤਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ, ਮਹੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਿੰਡੀ ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਤਪਾਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਰਤਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਪਾਦਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ 22 ਸਿੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 22 ਗੱਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦਾਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਪਾਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਸਥਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਚਰਨਾਮਿਤ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤੂ ਬਿਹਰਮ ਸਰਵਿਆਦਿ ਵਿਨਾਸ਼ਨੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਚरणोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कि जो अकाल मृत्यु को भी हरने वाला है और सभी रोग व्याधियों को भी हरने वाला है। भगवान विष्णु के जल का जो है उसको पी करके जो है व्यक्ति की पुनर्जन्म नहीं होता आज तक, क्योंकि इसके बीच में शालिग्राम जो है वो एक प्राकृतिक जो है एक शिला होती है जो कि प्रयाग गंडक नदी के बीच में पाई जाती है। प्रातःकाल के ना विद्वान आचार्य जो हैं वेद मंत्रों के द्वारा इसको स्नान करवाते हैं और उसके बीच में जो है गंगा जल, तुलसी दल और जो है शहद जो है मिश्रित और जो है इकट्ठे करके जो है इसको स्नान कराया जाता है। तो वही चरणामृत जो है भक्तों को दिया जाता है। उसके बाद सुबह और सायंकाल को आरती होती है। प्रदक्षिणा का बड़ा महत्व है क्योंकि ये वैष्णो मंदिर है, इसकी 4 प्रदक्षिणाएँ की जाती हैं और 4 प्रदक्षिणा करके जो है सामने जो है हनुमान जी की मूर्ति है, क्योंकि हनुमान जी भक्ति आचार्य हैं। हम इनको भी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि इनको नमस्कार किए हुए जो है रामानंद संप्रदाय के बीच में भक्त के जो प्रमुख आचार्य हैं आज भी हैं हनुमान जी, और जो जीवंत हैं और उनको भी हम जो प्रणाम करते हैं। और जो एक वही मंदिर जो है अनादिकाल से चला आ रहा है। इस मंदिर की स्थापना लगभग 1655 से पहले ही हुई, यानी 17वीं शताब्दी के स्टार्ट के बीच में ही हो गई थी। सामने हम कोठी देख रहे हैं, राजाओं की कोठी है वो राजवंश की, वो उसका जिक्र हम करेंगे आगे। सामने आप जो शिलालेख भी देख रहे हो, ये शिलालेख हालांकि खंडित हो चुका है, लेकिन जो हमारे स्थान का जो है एक प्राचीन, अगर हम पुरातत्व विभाग की दृष्टि से अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमें एक बड़ा एक सहायता करता है इस मंदिर की जो है प्राचीनता को बताने के लिए कि श्री राम रामाय नमः संवत 1860 श्री रामचंद्र चितराक के मंदिर कियो निर्माण, श्री ध्यान दास करता भय जग में कीर्त जान, श्री गोविंद चंद्र जी के राज में मंदिर कियो विस्तार, श्री ध्यान दास जी करता भय। आगे कुछ शब्द जो है खंडित हो गए हैं, साथ में इसको विराम दिया गया है। तो ये किस यानी 1860 के बीच में जो है इस मंदिर का जो है विस्तार किया गया, और ये बात प्रमाणित करती है इसकी मंदिर की जो शिलान्यास जो था वो इसका निर्माण कार्य बहुत पहले हो चुका था, बहुत उसके बीच में लगभग यानी 17वीं शताब्दी के प्रारंभ के बीच में हो चुका था। तो 400 साल तो वही हो गया। इस समय जो है 200 चल रहा है, 79 चल रहा है लगभग जी, 450 के लगभग पहुँच गया है। मतलब बड़ा प्राचीन स्थान है जी। महाराज जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੈਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? क्योंकि राम मंदिर है और ये राम ਜਦੋਂ भगवान जी ने त्रेता युग ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਤੂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, तो ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਥੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿਲਾਵਾਂ ਉਹ ਤੈਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਥੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
और ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਉਦੋਂ ਤੈਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਧਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਡਡਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਥਾ, ਡਡਵਾਲ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਡਵਾਲ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਤ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਦਾਦੇ ਜਾਂ ਨਾਨਕੇ ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਗੁਲੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਊਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਡਡਵਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਊਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਡੋਲ ਵੈ ਜਨੌੜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਅਨੁੱਠਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸੂਰਮ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਯੋਧਾ ਵੀਰ ਹੋਏ ਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 12-13 ਵਾਰ ਪਰਾਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਥਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਈਰਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਜਾ ਪਰਾਜਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਲ ਦਵੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾ ਨਾ ਉਹ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸੋਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿਆੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 8:30-9 ਵਜੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੱਗ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਠਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਨਾ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਨਾ ਤੜਕੇ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਥਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਨਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਆ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਰਾਜਾ ਕਿਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਠਾਨ ਸੀਗਾ ਲਗਭਗ 6-6.5 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਜਵਾਨ ਘੱਟਾ ਆ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਸੀਗੀ ਰਾਜਾ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਠੁੱਡ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਰਾਜਾ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਮਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁਰਤੀ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਮਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੜਬਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਔਰ ਬੜੀ ਚੀਤੇ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਠਾਨ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੜਬਾ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਠਾਕ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੀ। ਔਰ ਪਠਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੂਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਮਤਲਬ ਜੀ, ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਮਤਲਬ ਜੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਔਰ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਸਥਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਮਪੁਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੈਰਾਗੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਆਪਣਾ ਚੋਲੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਨੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ
ਬੋਡੀ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤ ਦੇਹ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਥਿਵ ਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਰੌਲੀ, ਦੇਸੀ ਘੀ, ਸਿੰਧੂਰ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੇਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਈਟ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਹ ਛਾਪ ਉਤਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਗੜਬੀ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਗੜਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਇਆ, ਲੌਂਗ, ਇਲਾਚੀ, ਸੁਪਾਰੀ ਪਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਡਾ ਨਿਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ हैं और ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਚਰਨ ਪਾਦੁਕਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਆ ਕਰ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਮਾਧੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੀ ਉਹ ਬਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਤੁਰਮਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚਤੁਰਮਾਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਸੀਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧਨੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਚਮਾਸਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਤੁਰਮਾਸਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਥੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਏ ਗਏ, ਉਹ 'ਚ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ 8 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਥੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ 2 ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਤਾ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਥੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚਮਤਕਾਰ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਥੇ ਹੀ ਥੇ, ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗਰ ਸੀਗੀ। ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਤਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਯੁਗ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਬਹਿਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਠੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਬਟ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਧੀ ਸਥਲ ਔਰ ਪਿੱਪਲ ਔਰ ਬਟ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਔਰ 3 ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਸੱਚਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਲਕ ਹੈ। ਔਰ 22 ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸਥਲੀ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਦਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਰਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।